وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ آج کے زمانے کے حساب سے خود کی اپنی بورویل ہے تو یہ جو ہے آسان بات ہے۔ اب یہ اس میں فرق کیوں ہے کہ اگر خود کی اپنی بورویل ہے یا بوڑی ہے یا کنواں ہے تو پھر اس زمین کی جو اینول انکم ہوں گی، یعنی سال بھر کی جو انکم ہوں گی، اس میں سے 20% دینا ہے۔ اب یہ لہر والی زمین میں سے 10% کیوں؟ چشمہ یا لہر یا بارش کے پانی پہ جو کھیتی ہے اس کا صرف 10%، اور جس کھیت میں بوڑی یا بورویل وغیرہ ہے اس کھیت سے 20% زکوٰۃ کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے آپ کے مالی غنیمت پہ طے کی جاتی۔ اب کیونکہ وہ کھیت جس کا جو ہے قدرتی نظام سے جس کو پانی ملتا ہے، جس سے فصل ہوتی ہے، اس میں فائدے اور نقصان کا بھی معاملہ ہوتا، اور یہ جو بوڑی ہے وہ کھدانے کے لیے، بورویل آپ کو کھدانے کے لیے اس کو خرچہ کرنا پڑتا، اس کو بنانا پڑتا، تو یہ جو ہے آپ کا ایک مالی غنیمت ہے۔ تو جب وہ بوڑی اور بورویل والا کھیت ہے تو اس کی زکوٰۃ بڑھ جاتی ہے اور وہ 20% ہو جاتی ہے، یعنی کہ سال بھر کی فصل میں سے جو ہے آپ کو 20% جو ہے دینا ہے، کم سے کم 20% آپ کو جو ہے ادا کرنا ہے سال بھر کی اس کھیتی میں سے جس کی اپنی خود کی بوڑی ہو۔ سب سے ضروری بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ یہ بات بالکل ضروری ہے، جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے 1 سال تک کے آپ اس کے مالک رہے ہیں تو اسی چیز پر زکوٰۃ لازم ہے۔ یعنی آپ کل ہی خریدے کھیت اور آپ کو اس کی 10% دینا پڑیں گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ سال بھر اس سے فائدہ اٹھائے ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، وہ چیز آپ کے ہاتھ میں رہی، آپ کی زمین کہیں پہ جو ہے رہن تھی، پھر آپ جو ہے اس کو چھڑائے ہیں ابھی اور آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، پھر سے آپ قرض دار ہو جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ چیز کے سال بھر فائدہ اٹھائے ہیں، اس کی آمدنی سے فائدہ اٹھائے ہیں، وہ چیز آپ کے اختیار میں ہے، آپ اس کے مالک ہیں، تبھی اس چیز کی زکوٰۃ آپ پہ لازم ہے۔ اب یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے، یعنی کس پر زکوٰۃ جو ہے، کس کو زکوٰۃ دینا ٹھیک ہے، مناسب ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ مستحق ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی، اور وہ کون ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو سب سے پہلے شروع کریں گے جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جو غنی اور طاقتور ہو اسے زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ غنی یعنی کہ دولت مند پیسے والا ہو، اور طاقتور ہو یعنی انہیں کمانے کی طاقت رکھتا ہو، تو یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ ہاں اس صورت میں کہ وہ قرض دار ہو، کسی کے قرضے میں مقروض ہو، تو آپ اس کا قرض ادا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ غلام ہے، یعنی پہلے کے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، وہ مومن ہے، غلام ہے، تو آپ پھر اس کو جو ہے آزاد کروا سکتے۔ اگر اس کا مالک بول رہا ہے کہ بھائی اتنے پیسے دو، اتنے دینار دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو آپ جو ہے زکوٰۃ کے طور پہ اس کو آزاد بھی کروا سکتے۔ جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہے اس کو نہیں مانگنا چاہیے، یعنی کہ وہ زکوٰۃ کا طلبگار نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے پاس کھانے کی ذرائع آمدنی ہے اس کو جو ہے زکوٰۃ نہیں مانگنی چاہیے، زکوٰۃ کے لیے پوچھنا نہیں چاہیے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، کہ جس کے پاس جو ہے کھانے کے لیے کھانا ہے، قدر کفایت ہے، موجود ہو، یعنی روزمرہ کی ضروریت موجود ہے، اور وہ پھر بھی جو ہے زکوٰۃ یا پھر خیرات مانگتا ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے جہنم کی آگ میں یہ اپنے لیے اضافہ پیدا کر رہا۔ ابھی آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ لوگ مجبوری کو سمجھتے نہیں، بلکہ زکوٰۃ فطرے وغیرہ کو بھی جو ہے مذاق بنا کے بیٹھے ہیں۔ اب کچھ رشتہ دار جو ہے بولتے بھائی فون ہونا ہے، ٹی وی ہونا ہے، اپنے شوق پورے کرنے کے لیے جو ہے اپنے دادا دادی، نانا نانی، یا پھر جو ہے کوئی چاچا ہے، ماموں ہے، ان کو بول رہے ہیں کہ بھائی آپ وہ زکوٰۃ کے پیسے میرے کو دے دو، میں لے لیتا ہوں اور میں اس سے اپنی یہ ضرورت پوری کر لیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ مستحق کو ہی ادا کی جانی چاہیے، جو واقعی معاشی حالت سے بہت کمزور ہے، بے روزگار ہے، پریشان حال ہے، اور جس کے کوئی آمدنی کا، کوئی رہائش کا کوئی ذریعہ نہیں۔
लोग जो है एक और बात भी बता के बड़े भाई, हमारे पास नौकरी थोड़ी ही है, हम कोई गवर्नमेंट सर्वेंट थोड़ी ही है, ना तो हमारे को महीने को तनख्वाह आती, कभी मिलते कभी नहीं मिलता है। इस सूरत में भी आप पर ज़कात जो है, आप ज़कात के लिए फ़िट नहीं होते, इसमें आपको ज़कात नहीं लेनी चाहिए। आपके हाथ पांव सलामत है, आप मेहनत मजदूरी करके कमा सकते हैं, तो आप उस ज़कात के हक़दार बिल्कुल भी नहीं है। ये ज़कात मिस्कीनों के लिए है, तंदुरुस्त नौजवानों के लिए नहीं है, जिसके हाथ पांव सलामत है उनके लिए नहीं है। और फिर गैर मुसलमानों को भी जो है ज़कात देना जायज़ नहीं है। हाँ, इस सूरत में कि वो मौलवी खुलूब हो, यानी कि वो काफिर जिसको ज़कात देने से वो जो है इस्लाम कबूल कर सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, बन सकते हैं, या फिर ऐसे काफिर यानी कि बिल्कुल कोई नहीं होने की सूरत में ऐसे काफिर जो बहुत मजबूर है, आपके पड़ोसी आपसे उनकी हालत नहीं देखी जा रही, उनकी मजबूरी नहीं देखी जा रही, तो ऐसे जो इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए आगे चल के कभी नुकसानमंद ना हो, जिनसे इस्लाम को और मुसलमान को कोई नुकसान ना हो। चौथा, अपने वालिदैन यानी माँ बाप को ज़कात देना जायज़ नहीं है, क्योंकि उनकी खिदमत करना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। हज़रत अमर बिन शोएब अपने बाप दादा से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप जो है मखरूस है, यानी परेशान हाल है, और मैं मालदार हूँ, मेरे बाप को मेरे इस माल की ज़रूरत है, तो क्या मैं उससे ज़कात दे सकता हूँ? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है, यानी तू और तेरा माल, यानी बेटे के माल पर बाप का पूरा पूरा हक़ है, बाप को या माँ को ज़कात नहीं दी जा सकती। आगे आप फरमाते हैं कि तुम्हारे बच्चे और इनकी कमाई तुम्हारा पाक कमाया हुआ जो है पाकीज़ा कमाई है, तुम्हारी पाकीज़ा कमाई है, तुम्हारा पूरा हक़ है इनके ऊपर, तुम इसकी कमाई खा सकते हो, इनकी कमाई खा सकते हो। औलाद को भी जो है ज़कात देना जायज़ नहीं है, यानी कि ये आपका फ़र्ज़ है कि अपने औलाद की ज़रूरतों को पूरा करे। शौहर अपनी बीवी को ज़रूरतों को पूरा करे, इसलिए बीवी को भी ज़कात देना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर बीवी कमाती हो तो बीवी का कोई फ़र्ज़ नहीं है अपने शौहर की कोई ज़रूरत को पूरा करना, सिवाय उसके खिदमत के। अगर बीवी कमाने वाली हो, शौहर कर्ज़दार हो गया, उस पर कर्ज़ा चढ़ गया, तो बीवी अपने शौहर का कर्ज़ा अदा करने के लिए वो ज़कात के पैसे अपने शौहर को दे सकती है। दूसरी सूरत में, आप जिन लोगों की ज़िम्मेदारी आप पर वाजिब है, आपकी बेटी या फिर पोता पोती, जिनकी ज़िम्मेदारी आप पर वाजिब है, आपको चाहिए कि आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, आपको चाहिए कि आप उनके खाने पीने इन तमाम चीज़ों के कफ़ील है, तो फिर आप पर इनकी ज़िम्मेदारी वाजिब है, ये आपका फ़र्ज़ है, लिहाजा आप इनको ज़कात नहीं दे सकते। ऐसे लोग जिनकी ज़िम्मेदारी आपका फ़र्ज़ नहीं, जिनको खिलाना पिलाना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनका इलाज कराना, उनकी परेशानियों में काम आना आपका फ़र्ज़ नहीं है, ऐसे ही लोगों को ज़कात अदा की जा सकती। अब यहाँ पे जो है मिस्कीन के बारे में भी है, यानी हम मिस्कीन उन लोगों को समझते जो रोड पे भीख मांगते फिरते, इनसे रोटी मांग लिए, उनसे 2 रुपये मांग लिए, इनसे 4 रुपये मांग लिए। ये लोग असली तौर पे जो है मिस्कीन नहीं है। जैसे कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रिवायत है सही बुखारी में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि असली मिस्कीन वो होता है जो किसी से सवाल नहीं करता और जिसको कोई सदका भी नहीं देता। अगर ये किसी से सवाल ना करे और इसकी ज़रूरत पूरी ना हो तो फिर उसके लिए जन्नत का वादा है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारी नज़र में ऐसा कोई मिस्कीन आ जाए जो किसी से सवाल नहीं पूछता, लेकिन उसकी जो रिहाइश का ज़रिया है उसकी कमाई से पूरा नहीं होता, यानी वो मेहनत मशक्क़त तो कर रहा, कोशिश तो पूरी कर रहा, या तो उसको नौकरी नहीं लग रही, काम नहीं मिल रहा, या फिर उन्हें हालात का मारा हुआ है, किसी वजह से उसकी ज़मीन जायदाद सब कुछ चले गया, वो बहुत खाने के लिए मोहताज हो गया, लेकिन सवाल भी नहीं करता, पहले जो है ऐसे ही मिस्कीन को जो है ज़कात देना जायज़ है। आप ये भी फरमा रहे हैं कि वो जो छोटी छोटी चीज़ों पे भीख मांगते फिरता है, लोगों से सवाल पूछते फिरता है, वो जो है मिस्कीन नहीं है, बल्कि इसको तो जो है आदत है मांग कर खाने की। ऐसे आदमी को जो है ज़कात नहीं देनी चाहिए, यानी कि ज़ाहिरी तौर पर ऐसा आदमी ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं है। अब जो है ज़रूरी मामला एक नोट है छोटा सा कि
ज़कात का मखरूज यानी मखरूज कौन होता है, असलियत में मखरूज कौन है, यानी क़र्ज़दार कौन है। अब कोई तिजारत करने वाला बिजनेसमैन है, कारोबार है ये है, या खेत खलिहान वाला है, किसी वजह से कोई हादसा हो गया और उसके खेत में आग लग के उसकी सारी फसल आमदनी का ज़रिया ख़त्म हो गया, वो अपने नुकसान की भरपाई के लिए जो है क़र्ज़ लिया, तो ये असली मकरूज़ है। इस पर जो है ज़कात लाजिम नहीं है, जायज़ नहीं है। ये इसका ज़कात देना ज़रूरी नहीं है। इसको चाहिए कि पहले अपने हालात सही करे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करे और जो क़र्ज़ा है उसको अदा करे। उसको जो है ज़कात देना कोई ज़रूरी नहीं है। अब इनमें से भी कुछ लोग होते हैं जो ज़रूरत ज़बरदस्ती के जो है किसी ज़रूरत नहीं रहते हुए, ज़रूरी नहीं होते हुए भी जो है क़र्ज़ ले लेते और अपने आप को ज़बरदस्ती के क़र्ज़दार बना लेते और समझते कि ज़कात से बचेंगे, इन चीज़ों से बचेंगे। यानी ज़बरदस्ती की क़र्ज़दार ऐसे है कि आपके पास पहले से एक प्रॉपर्टी है, आप रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपको सर छुपाने के लिए जगह है, लेकिन आप फिर भी अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, घर बनाने के लिए लोन लिए या क़र्ज़ा लेके ज़मीन लिए और फिर समझ रहे हैं कि जो है मैं क़र्ज़दार हूँ, मेरे ऊपर ज़कात जो है माफ़ है। बिल्कुल गलत बात है। ये आप जो है अपने आप से बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बल्कि जो है आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। अल्लाह से तो आप धोखा कर नहीं सकते, अल्लाह तो आपके दिलों का राज जानता। अपने शौक़ के लिए क़र्ज़ा ले रहे हैं, फ़ोन के लिए या फिर किसी और फ्रिज के लिए, टीवी के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए या फिर ऐसी किसी भी चीज़ के लिए आप क़र्ज़ा ले रहे हैं जो आपके खाने पीने के या फिर ख़ास रिहायशी ज़रूरियात के ख़िलाफ़ है। चाहे वो आपकी कार हो, यानी आप अगर छोटी मोटी अपनी ज़रूरत, आपको काम के लिए बहुत दूर जाना है, आपके पास बिल्कुल गाड़ी नहीं थी, साइकिल नहीं थी, आप अपने आमदनी के ज़रिए को पूरा करने के लिए अगर उस ज़रूरियत की चीज़ पे क़र्ज़ा लिए हैं तो फिर आप असलियत के मखरूज़ हैं। लेकिन आप अपनी शान के लिए, दिखावे के लिए या अपनी ख्वाहिश के लिए जो है कार पे लोन लिए, आप अच्छी बड़ी गाड़ी लिए, छोटी गाड़ी को छोड़ के आपके पास घर है और बड़ा बंगला बनाऊंगा इसलिए आप क़र्ज़ा लिए, तो आप ऐसी हालत में जायज़ मखरूज़ नहीं है। आप पे जो है ज़कात माफ़ नहीं है, आपको ज़कात देना है। और अगर आप इसकी ज़कात अदा नहीं करेंगे तो आपसे जो है इसका बहुत बड़ा सवाल किया जाएगा। ज़कात जो है इस्लाम के ज़रूरी अरकानों में से एक है, आपको ज़कात देनी ही है। और ज़कात में ख़यानत करना अपने ईमान से, अल्लाह और उसके रसूल से ख़यानत करना है। छोटी सी ज़कात है, अल्लाह आपको देने वाला बनाया है, आप लोगों को जो है दे सकते हैं, मांगने की आपकी नौबत नहीं है। उसमें भी दिल छोटा करने का क्या फ़ायदा। अगर आप दुनिया में जो है देने वाले हैं और नहीं दे रहे हैं तो आखिरत में फिर भीख मांगने की आपको नौबत आएंगी, तो उसका क्या मतलब है। ज़रूरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि दीनार और दिरहम के बारे में, क्योंकि मैं फ़िरोज़ुल लुग़ात में से ढूंढा और बहुत सारी जगहों पर ढूंढने के बाद मेरे को मिला। यानी आप हदीस पढ़ेंगे या फिर पुरानी किताबें पढ़ेंगे या फिर गौस आज़म दस्तगीर की किताब है बुनियतुत तालिबीन में, ऐसी कई सारी पुरानी किताबों में जिसमें ज़कात, फ़ितरे वगैरह का बयान होता, अगर आप पढ़ेंगे तो पुरानी ज़बान में, फ़सी उर्दू में दिरहम और दिनार का ज़िक्र होता। तो दिरहम क्या है और दिनार क्या है। दरअसल ये इस्लामी पैसे है, यानी कि इस्लामिक करेंसी कॉइन है ये। दिनार जो है गोल्ड कॉइन को बोलते हैं और दिरहम जो है सिल्वर कॉइन को बोलते हैं, यानी प्योर सिल्वर कॉइन। जो खालिस चांदी की कॉइन होती उसको जो है दिरहम बोलते हैं। खालिस सोने की 22 कैरेट कम से कम होनी चाहिए, 22 कैरेट खालिस सोने की कॉइन को जो है दिनार बोलते हैं। या फिर दूसरे अल्फाजों में आप कई किताबों में पढ़े होंगे, कुरान और हदीस की तफसीर में, कुरान की तफसीर में, या फिर कोई भी किताब में पढ़े होंगे कि तर्जुमे में लिखा हुआ रहता कि एक इराक़ी मितकल भी जो है एक दिनार को ही बोलते, क्योंकि इराक़ में दिनार जब बहुत चलता था तो इसलिए पुराने लोग इसको इराक़ी मितकल भी बोलते। अब इसका जो सोने का दिनार है, इसका वज़न जो है 4.25 ग्राम्स होना चाहिए। ये जो है 4.25 ग्राम्स का जो सोने का कॉइन होता, इसको एक दिनार बोलते हैं। और फिर जो है इस्लामी दिरहम क्या है, तो इस्लामी जो सिल्वर कॉइन है उसको जो है दिरहम बोलते हैं। इसकी बुनियाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में रखे कि आप हिसाब करे थे कि 10 जो है दिरहम यानी कि 7 दिनार, 7 कॉइन जो गोल्ड के होंगे
وہ ایکول ہونا چاہیے 10 درہم کے. اب آج کے ریٹ میں تو سونے اور چاندی کے ریٹ میں بہت زیادہ فرق ہو گیا، یعنی الگ الگ ملکوں کے حساب سے، ان کے اپنے قانون کے حساب سے. تو جو درہم ہے اس کا کیا رول ہے؟ تو درہم جو کوائن ہوتی ہے وہ درہم جو ہے 2.975 گرامز کی جو پیور سلور کوائن ہوتی اس کو ایک درہم بولتا ہے. آپ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے پڑھے ہوں گے اس کے بارے میں، تو میں سوچا اکثر لوگ جو ہے سرخ دینار میں مہر بن رہا ہوں بولتے، لیکن دینار کا مطلب ان کو خود کو بیچاروں کو معلوم نہیں ہوتا. پھر قاضی صاحب سے پوچھتے، قاضی صاحب جو دل میں ہاں بول دیتا ہے. تو سوچا کہ ایک بہت اچھی انفارمیشن ہے، اتنا سب جو ہے بیان کرا تو اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں. میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرا ہوں جتنا بھی ہو سکے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا سکوں. اور ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ ایک غنی آدمی کی نشانی، یعنی ایک دولت مند کی نشانی جو اسلامی حدیث کے حساب سے جو ہے بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ 40 درہم کا مالک ہے تو پھر وہ غنی ہے. اس کو جو ہے اگر اس کے پاس 40 درہم ہیں تو پھر انہیں غنی ہے. اس کو جو ہے نہیں مانگنی چاہیے، زکوٰۃ نہیں مانگنی چاہیے، صدقہ وغیرہ نہیں مانگنی چاہیے. تو میں حساب کرا تھا تو 40 درہم کی قیمت آج کے ہندوستانی روپے کے حساب سے جو ہے قریب 7,500 کے اوپر ہوتی، یعنی کہ قریب 8,000 کے. اگر 8,000 روپے یا پھر اس کی ملکیت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس کھانے کا کھانا ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، سر چھپانے کے لیے گھر ہے، تو پھر آپ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں. جزاک اللہ خیر. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ضروری خصوصی اعلان ہے. پچھلے کئی ویڈیوز میں بھی اس بات کا جو ہے میں نے اطلاع کی تھی کہ ہم لوگ جو ہے عید مبارک کٹ بول کے جو ہے غریبوں میں غربا میں تقسیم کر رہے ہیں. جو لوگ محتاج ہیں اور یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جس کے گھر کے حالات بہت خراب ہے، ایسے مستحق لوگوں کو جن کو ضرورت ہے، ہم لوگ جو ہے شیر خورمے کا عید کے دن جو میٹھا بنایا جاتا ہے، شیر خورمہ یا کھیر جو بھی اپنی اپنی زبان میں لوگ بولتے ہیں، اس کے جو ہے کٹ تقسیم کر رہے تھے. لہٰذا جو ہے آپ سبھی سے پھر سے ایک بار اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی طرف سے شرکت فرمائیے. جو بھی آپ جو ثواب کے نیت سے، زکوٰۃ کی نیت سے آپ جو بھی اپنی طرف سے رقم جو ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کی ہو یا پھر خیرات ہو یا پھر جو ہے ثواب کی نیت سے آپ جو ہے ہمارے لیے شامل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جو ہے میرے اکاؤنٹ نمبر پہ بھیج سکتے ہیں اور ٹرسٹ کے اکاؤنٹ پہ بھی بھیج سکتے ہیں. پے ٹی ایم کا اکاؤنٹ ہے اور گوگل پے کا بھی جو ہے نمبر میں نے ویڈیو میں ڈالا ہے، اس کے لنک میں بھی ڈالا ہے، ڈسکرپشن میں بھی ڈالا ہے. لہٰذا سبھی سے گزارش ہے کہ کوشش کیجئے، ہماری ہمت افزائی کیجئے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ آپ لوگ جو ہے لوگوں تک بھی پیغام پہنچا سکے. ہو سکے تو جو ہے لوگوں تک بھی پیغام پہنچائیں کہ وہ ہمارے اس کار خیر میں، نیک کام میں جو ہے ہمت افزائی کریں. کچھ لوگوں نے جنہوں نے ہماری مدد کی، ہماری ہمت افزائی کی اور جو ہے اس نیک کام میں عید مبارک کٹ جو میں نے اس کو نام دیا ہے، اس کے کٹ کی تقسیم کے لیے غزالہ صاحبہ دیسائی ہبلی سے، شمشاد چکلگر صاحبہ ممبئی سے، شاہد بارگیر صاحب سانگلی سے، امجد علی شیخ سر میرٹھ سے، مہات سر میرٹھ سے، میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں. ہماری خانقاہ کی طرف سے ہم لوگ جو کٹ تقسیم کر رہے ہیں اس میں آپ لوگوں نے شرکت کی، آپ نے تعاون فرمایا، آپ لوگوں نے ہماری مدد کی، ہمارا ہاتھ بڑھایا. جزاک اللہ خیر.